بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ لیکن جزیرہ بنی کاوان کا تذکرہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس حملے میں بحری بیڑا بھی استعمال ہوگا۔ نمبر 4، اور ہم میں سے ایک قیام کرنے والا یہ نسبت بتلاتی ہے کہ یہ سید گیلانی دعوت حق دینے والا شخص ہوگا۔ بعض محققین کے نزدیک بعید نہیں ہے کہ اس سے مراد سید حسنی ہوں۔ نمبر 5، ابرستان کا ایک علاقہ ہے اور دیلم گیلان کا پہاڑی سلسلہ ہے جو قزوین کے شمال میں واقع ہے۔ ان دونوں علاقوں کے لوگ سید گیلانی کا ساتھ دیں گے۔ نمبر 6، خروج خراسانی اور قیام سید گیلانی ایک ساتھ ہوں گے یا قبل و بعد میں ہوں گے، اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن جملوں کی ترتیب سے قبل و بعد کا اشارہ ملتا ہے۔ نمبر 7، ترک سے مراد وہ لوگ ہیں جو ترک ابن یافس بن نو کی نسل سے ہیں، اور ترکمانی، سلجوقی اور عثمانی اسی نسل سے ہیں۔ ان کی آبادی وسطی ایشیا، منگولیا، افغانستان میں ہے۔ چینی بھی اس سے مراد لیے گئے ہیں۔ ترکوں کے پرچم اس وقت بلند ہوں گے جب بصرہ تباہ ہو جائے گا، مصر میں ایک حاکم اعلیٰ کا قیام ہوگا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور ہزارہ افراد لڑ پڑیں گے۔ ایسے میں کوئی بہت اہم آدمی ہلاک ہوگا جس کی ہلاکت کو بہت اہمیت دی جائے گی اور بین الاقوامی طور پر اس کا چرچا ہوگا۔ عراق۔ سید علی حمدانی نجفی نے کتاب روضۃ العلویہ سے نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بچہ عراق میں قتل کر دیا جائے اور فوجی حکومت کرنے لگے تو لوگ سر تاپا منقلب ہو جائیں گے اور شور و شر بڑھ جائے گا، مومن کی توہین کی جائے گی، انجمن سازی بڑھ جائے گی اور ایمان کم ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے نزدیک ممبروں سے خطاب کرنے والے مردار کی طرح ہوں گے، ہر شخص اپنے نفس کے لیے سوچے گا، بعض لوگوں میں اضطراب پیدا ہوگا اور کچھ مدت تک رہے گا۔ اس وقت شمالی عراق میں بہت سے علاقے منہدم ہو جائیں گے اور بے گناہ لوگ کثرت سے قتل ہوں گے، پھر عالیشان محل اور دوسرے علاقے بصرہ میں تعمیر ہوں گے۔ اس کے بعد ایک گروہ شام سے آئے گا جو قرض کا مطالبہ کرے گا۔ اس حدیث کی صحت میں تعمیل ہے اور اس کے عقب میں قائم برحق ممالک کے درمیان اپنے چہرے سے اس طرح نقاب اٹھایا جائے گا کہ گویا چمکتے ہوئے ستاروں کے درمیان روشن چاند ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے خروج کی 10 علامتیں ہیں۔ اس کی پہلی علامت دمدار ستارے کا طلوع ہے جو ستارہ حاوی کے قریب ہوگا۔ حاوی کا مفہوم واضح نہیں ہے، بظاہر یہ جدی ہے جو ایک ستارہ بھی ہے اور ایک برج کا نام بھی ہے۔ اس وقت فتنہ و فساد اور شور و شر رونما ہوگا اور یہی کشادگی کی علامتیں ہیں، اور ایک علامت سے دوسری علامت تک درمیانی عہد تعجب کا ہے۔ جب 10 علامتیں پوری ہو جائیں گی تو اس وقت ماہ تاباں ظاہر ہوگا اور کلمہ اخلاص جو توحید خدا کا شعار ہے کامل ہو جائے گا۔ توضیح۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فتنوں کے عہد میں اپنی عبادت گاہوں کو اپنا گھر قرار دے لو، یعنی بے مصرف اور بے مقصد ادھر ادھر نہ جاؤ۔ دوسرے مفہوم کے اعتبار سے عبادت گاہوں اور گھروں تک محدود ہو جاؤ اور عبادت خدا میں مشغول رہو تاکہ اس عہد کے فتنوں سے بچ سکو۔ نمبر 2، وہ فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ جیسے دانتوں میں آگ دبی ہوئی ہو۔ نمبر 3، بنی شیسبان سے مراد بنی عباس ہیں۔ نمبر 4، خاکی رنگ کا قبا سرخ میدان میں بنایا جائے گا۔ اس علامت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ پوری ہو گئی۔ بغداد میں فصیل اول کا تبصرہ سرخ زمین پر تعمیر ہوا تھا اور اس کا رنگ خاکی تھا، لیکن اس عبارت کو بعض روایات میں اس طرح نقل کیا گیا ہے
वसमात अलफितनत अलइब्रा वलकिलादत अलहिबरा, यानी फिर गुबार से भरा हुआ फितना होगा और सुर्ख रंग का गुलबंद होगा। मलाहम ओ फतन सैयद इब्ने ताउस। अगर ये इबारत तस्लीम की जाए तो बगदाद के कत्ल गारत की तरफ इशारा है, बल्कि शायद ऐसी बड़ी जंगों की तरफ इशारा है जिसमें एटमी असले इस्तेमाल होंगे। अल लिजामुल नासिब जिल्द दोम सफ़ा 162। नंबर 5, दुमदार सितारे का तलू माजी में बकसरत होता रहा है और अब भी वक्तन फ़वक्तन ऐसे सितारे तलू होते रहते हैं। लिहाजा ये मालूम करना कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का बयान करदा सितारा कौन सा है मुश्किल अमर है। उसे शनाख्त करने के लिए सितारे जद्दी को निगाह में रखा जाए। जो दुमदार सितारा उसके करीब तलू करे वही मज़कूरा सितारा होगा। नंबर 6, वो सितारा फितना फसाद और शोर शर से मुतसिल ज़माने में होगा। उसके ज़हूर के फ़ौरन बाद ये हालात रूनमा होंगे। नंबर 7, अलामात बिला फासला वाक़या नहीं होंगी बल्कि उनके दरमियान तदमी होंगी। उसकी तरफ इशारा फरमाया गया है कि एक अलामत से दूसरी अलामत तक दरमियानी अहद ताज्जुब का है। मस्जिद बरासा। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी ने कहा कि मुझसे अनस बिन मालिक खादमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जब अली जंगे नहरवान से पलटे तो बरासा पर पड़ाव डाला। वहां एक गार में हबाब नामी एक राहब कयाम पजीर था। राहिब ने लश्कर का गूगा सुनते ही गार से निकलकर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फौज को देखा। उसे कुछ इस्तराब हुआ और वो बेख्तियार फौज के करीब आकर पूछने लगा कि ये कौन है और इस फौज का सालार कौन है। लोगों ने कहा ये अमीरुल मोमिनीन सालार हैं और जंगे नहरवान से वापस आ रहे हैं। हबाब तेजी के साथ फौज के दरमियान से गुजरता हुआ अली इब्ने अबी तालिब के करीब आकर खड़ा हो गया और कहा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, हक्कन हक्का। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे कैसे इल्म हुआ कि मैं हकीकत में अमीरुल मोमिनीन हूँ। उसने कहा, इसकी खबर हमारे उलमा और पेशवाओं ने दी है। आपने फरमाया कि ए हबाब, अभी यही कहा था कि राहिब ने पूछा कि आपको मेरे नाम का कैसे इल्म हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मेरे हबीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था। हबाब ने कहा कि आप बैत के लिए हाथ बढ़ाएं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आप अली इब्ने अबी तालिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी व जानशीन हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तेरा मस्कन कहाँ है? कहा कि यहाँ एक गार में रहता हूँ। फरमाया कि आज के बाद गार में ना रहे बल्कि यहाँ पर एक मस्जिद तामीर कर और उसका नाम उसके बानी के नाम पर रख दे। बरासा नामी एक शख्स ने मस्जिद की बिना की और वो उसी के नाम से मस्जिद मशहूर हुई। फिर अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हबाब, तू पानी कहाँ से पीता है? कहा, दजला से लाता हूँ। कहा, अपने लिए कोई चश्मा या कुआं क्यों नहीं खोद लेता? अर्ज की कि जब भी कुआं खोदा गया तो शोर पानी निकला। फरमाया कि इसी मकाम पर कुआं खोद। जब कुआं खोदा गया तो एक चट्टान बरामद हुई जिसे उखाड़ना मुमकिन ना हुआ। खुद अली अलैहिस्सलाम ने वो चट्टान उखाड़ दी तो उसके नीचे से इंतहाई मीठा और ठंडा पानी बरामद हुआ। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हबाब, जल्द ही तेरी मस्जिद के पहलू में एक शहर बसाया जाएगा जिसमें जाबिर अफराद की कसरत होगी। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या कातिल बुरहान, अस्सलामु अलैका
یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔